মহিলাদের উন্নতি, রাজ্যের অগ্রগতি, স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি। এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার, মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন। তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন।
tha Bharat Hakotor ni Mantri Bokrok Narendra Modi sini Tripura hasil final ni nagi tong. Abo kaisana naharmang 2023 Vidhan Sabha song maribo sabo kuplai nai sabo kesen nai. Abrong no nai ko loi bon ya pawo job na ni bagai ne tene o shalo tene o zorawo bo or jagawo Swami Vivekananda moidano 5 sok painai eba Swami Vivekananda thangkhalawo 5 sok painai দুইটা তামানে 15 মিনিটৰ 5 সব পাইনে আৰু জাগাব আবনো না সিংলাইবৈ যত লোকৰ আৰু জাগাব প্ৰথম লাইজা লোকথ পান্দানি বিশিংতে বনা লাম সগনানি বাংগে আৰু জাগাব নাইসিংগৈ তংলাই বনা ইনকে খালগৈ নাইসিং তংলাইদি जोंनो रगनो कायसा 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 खलागे डिटेल्स खलागे फनगৈ तंनाय तांगे हिनके दिनैनि ब फाइमाने कायसानो कारण 2023 विधानसभा सं मारिनो बसकांगो नाहारै गेते गोबांमा सामंग बतां रने बिनि यागबाय फियावगै रना निबागै बुक दिनैनि शालबो फाइमाने चिंत्रपा हासने लुकरनि थानिबो बना हामजमानि बागैनो और जागाव आस्टबलि केबा स्वामी विवेकानंद मैदानो लुकरबो हामजमानि बागै बना बुथुममानि गोबांमानो नुकजागैनो तंखांगरब नुगैनो मानगा आयंगबो बरक तर खलायगै दैमानि हासिंसा नि दैसा गान्दानि हासिंसा बांमा हायकेनो और जागाव बुथुम लायबै लुकरबो बना हामजमानि बिसिंतै फायबै लुकै बुथुमै तंलायबै हिंगे आबरनो जोंनो फुननाय कखरानि बिसिंतै नरक आबनो सया खलायबै नायबै तंदे तर खलायबै कायसा कायसा पयनो नो फुनुगनाय हिंगे आबनो तर खलायबै तब जों थायने उयानदि गदगो बुसु जरातै बरग फायबै तंबाय खा बुसु जरातै नासिंगै तंखा हिंगे नासिं तंमानि बिसिंतै बरनि खालक मुरक बुसु गंखा आबरनो जोंनो फुनुगनाय बागै कखरानि लाइबो जों तिनि साइटमोन हिंगे तर खलायगोन रब सया उनाय तंदे हिंगे आय रगो तो ताबुक तो आसो जरा रबंगिया खबा चिनि मन्त्री बक्रम नरेंद्र मोदी 5 शक फाया तो के तर आयं रगो बनो तियार रखलायनाय खायमाने আলোকিত করে আমাদের অনুপ্রাণিত করে আমাদের অধীরা প্রহর অবসান ঘটিয়ে ইতিমধ্যে উপস্থিত হলেন ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আসুন মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর পুণ্যভূমিতে সবাই মিলে আমরা জোরে করতালি দিয়ে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে স্বাগতম জানাই না না এমন কার্ড নাই तिनी लुकुथुम पांदानो नाहारैनो और जागाव लुकरब बुथुम लाइजाक इनके कायसा कायसा खलायगै बरने खातंमानि बुसु जरातैबो आबरनो बुसु सिनानि साइतो लायनाय इनके तुलुंगा फायलायदि और जागाव गोबांमानो लुकरब फायबे आसुगै तंबाय था नायमथांरबो तिनि पांदानो तैबैनो साजगै तंलायबो नायकलै तंगो तानिके भारत हाकतनि मन्त्रि बक्रक सिनि प्राइम मिनिस्टार फाइनाल नाय तंगो आबनो तैबैनो जतनो जगारै तंखे फारिसं खरकसा बाय कक सलाय साइनायनाय ताखुबाय दकिसा बाय बाथागदि तिनी तो जतन साइमान नरक तामनि बागै फायगासिनि मन्त्रि बक्रम नरेंद्र मोदी फाइनानि बागै निरक और लुकुथुम पांदाव फाइमाने इगे सिनि मन्त्रि बक्रम नुगनानि बागै निरनि बखाबम तिमात जतन साइमान यागो केबांनो सामनो यावनानि बागै सिनि मन्त्रि बक्रम फाइनानि इगे आबनो खाबमानि बिसितै नहर जागाव लुकुथुम पांदाव মোদীজি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আসুন মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর পুণ্যভূমিতে সবাই মিলে জোরদার করতালি দিয়ে ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা স্বাগতম জানাই आं तिनोर खादं खाजा खलायै खायदा इनके बायनि गामिके बरंखा आंनि गामिखौथ' बेलबारि इनके बायनि मुंखिसा सायखना आंनि मुंखौ साबित्रि देब्रमा इनके ताबुक तो चौमारिबो सांफाय तंखा 2023 विधानसभा चौमारिबो सांफाय तंखा इनके आबनो रसावो दे दिनैनि मन्त्रि बक्रक फाइनानि आबनो ताम वानसु दाबोखेथ' जे मन्त्रि इतंमानि हायतंमानि अबनो हायनि वानसदां आंनि खाखौ के बायनो बेलाय हामबाय बन खुगो साइमन लाइका खाना दिनै ताबुक जे खातुं खाजानि बिसिंतै बस्ता माने बांगे फायगा तामाने बांगे फाया आबरनो के बता हायकेनो संखायनो हाय तैबो लुकरक बाय बक्स खानानि साइतो लायनाय बरनि खाफर माने बमसो खातुं माने बमसो आबरक
leka ingke buskang ni nahar murak tamong nai aborona na tere khlai sina ni bagai na noroni buskang go sangam ta khlai ni soya khlai wi gerang goi tong nai ingke faidi tere borok rok loko rok kuthumai ka aborona norno sunuk nai ठीक है आपका तो नंबर भी है मेरे पास बस ध्यान रखिएगा इधर पे बट सारी ग्रुप को ले ग्रुप को ले आके ब्रेक कर दादा दीपंकुर को देते আমি আয়া পড়ছি মাঠে না সবাই আছে দাদা ঠিক আছে দাদা ওকে দাদা আমি আজ 10-15 হয়েছে অলরেডি উকিল ভাই এবার আইবো जोंखाने हाय ते खरकसा ताकु बाइकक सालायनाय और जागावो जे दिनै नि लोकथम पानदाना रुक साबोयनो फाइ मानजा फायनाय आबरो बाइकक सालायनाय इनके tere tere जों बाइक करंगै तंदे इनके फाइदिसं और चिनि थागु बु फाइजाक तंगो ओ थागु बाइकक सालायनाय जो जुना पहिलानो लामसगो चिनि कखरांगो किसा जों बाइक करंगै कक साजादि बसं बाइकक सालाय तफानो फोनो तंमान बांगे किसा बेस्ट अंगै तंखा इनके फाइदिनो न ते गु फोनो नाय हाने हाय ते कायसा ते खरकसा ताकु बाय जों करंना ने नायवि तौफिका बनि खातुंमानि बुसुते तिनि ने मन्त्रि बख्रगनो नुकनानि बागै बिनि खातुं खाजारो बुसुते अबरनो जों सिलायनाय के फादिसं ताकुनो पहिलानो लामसंना लायनाय थागुननो पहिलानो लामसगो जों कखरांगो करंमानि बागै ani bumung sana nang nai ni bumung kisa sai khana di ani bumung sipsan lian kaipeng ang halam title se ang MDC Rajyapal mononito MDC o tini Perdana Menteri phaina ine aro meeting tongo o meeting of phai manjak khata inke tabo khorozan as a MDC inke angno kaisa sungna musugo je jodo khur habarono busango ri khawai nukhar laijak 2023 বিধানসভা সং মারিনা নাহারoi সাবু কপ্লাই নাই সাবু কেছে নংনাই আবনো টিভিনে nukhar laijak sango ya ri khawai inke abno naharoi ne nini bukhawo ke tamoto 2023 song maribo sabu no abo to bortoman kendro bo achugjak Tripura bo achugjak meskanga teso jeng BJP no kepelai ngai nai jeng wan sokoi tongota hai nai aro gono chini kendro mantri rok phai tongo kai bravo wan soklai tongo ja kisu chini manthai sokthai jeng birudi hinja mukhanja chini borok se manthaya mano jeng abono mana bagai kunu kabengya jeng boino badak khaya jeng ba renai jat jeng ulphan nasinai jeng hai wan sokoino o Tripura habo jeng jara BJP se jeng kama wansa baharisa kunu jati hingsa khaya boy jeng aro sejeng se motha nei jeng buci layota hai nei jeng sekango jeng no atuk lai nai nei jeng no wan sokoi tongo hai nei jeng kunu boino banseya boino nam nai sleya jeng joto hani borok joto orni munui sorok jeng joto kam nai kaham kerengoi no taibo bobisat ni bagai jeng wan sok jeng kecang khen ma tong nai jeng kebono nai sleja jeng hai nei jeng baskang jeng tong nai nei asa khaya inke sana suna musugo ni kami ni rogle borok busu jara rok phaibe kha chini kami to kabang ma phainai tini duita ekdigi pati botongo ekdigi samasni botongo ang kintu samaspati hoisab botongo age ang eksarai
প্রথম কাইপেং সমাজ যারা স্টেট লেভেল কনভেনার খাইনাই নিনি তামনাই স্টেট লেভেল নিনি কাইপেং হদানি যত জায়গানো जों খাইফাयो আইফানো ও সরকার 19 জাতি ন जोंनो সমাজপতি রংনো जों दाबो 5000 কাই রায় রংনো বাতারো हायनो जों हहम ददम अंलायनाय कुनु बासेमा करै के न के जों खिबमा करै हायनो जों आसा खायो belai ne hambai sarna sungbai kereng man bagai ha belai ne nangkok man kong rok khana lai ka sung ayang sini takhuk ni khukei ike tere khlai ge sung te bu khana lai ne ike borok rok busung sara te khai kha aborok bu sung khana lai ne ike sana koine kisa bathagra dehnai ke tini ni lokothum pandaba phaimanja phai bahima tongka sagra de তিনি বেলাখিনি টংটকা যিনি এমপি ফাই দङ যিনি সার নরেন্দ্র মোদী ike tabo ani ni kami ke bor jagan kha আনি কামি চাকমা তারা বলক মানদে ike bun ni bo mung ke tamang kha আন সন্দেহ দেব ike tini to jotono saimano je chini prime minister habi tongo khanai ike prime minister habi tongo ike or jagago je lokothum pandawo lokoro kothum mane busu jorati bangi tong kha de kom de bade bangi de tong bam tai sanama sungna তাবুক জরা তো তিরক ফাই দङ তিরক ফাই দङ তে বাংনায়ম যতন পুংনাই ike sini kokhone bisingte sawai khanara dikisa sini মন্ত্রী পক্রক নরেন্দ্র মোদী কয়টা সময় বুসুটা সময় ফাইনাই একটা কে দুইটা টাইমও ফাইনাল ke belai na hambai sene kerman bagai anara nugun man khana terus khlagi sing haina hai sini or jagao lokothum pandao phaibe manjak phainai boro bai kok sana ni sai tongnai boro ni bakhani kok ro gomti ba aboro no sana ni sing sai tongnai nai ke terus khlagi naro no phono goi tongnai sung haina hai kok khora sung haina hai kereng lai phinai te khorok sa sar bai tini ni lokothum pandao phaimanja phaimani bagai sarna puila na lam songlani sini kok khorang go hambai kok khorang no tini ang oro phaimani ke tini je Narendra Modi prime minister bo phaimani bangwe tini ang khusing khade bo bai tini prime minister bai manayani tai bo nayani bangwe tini 12টা ni simi oro in ingani time rozak mani hapani tini 12টা sasi সময় নাইসিং বেমেলিয়া যতনি খুশি খে 10:30 বা 10টা আংকেসি oro হাইসিং তংসি অঙ্কেনি বেলাইনি খুশি তিনি যে বা তিনি প্রাইম মিনিস্টার নো নাইসিং লাইngoi आंबो तिनी खुशी खुशी तिनी अर पहिला आसक आंबो नाइसिं तंका बागे बाय आं काहाके आं नुक्लाय मनाइजार माहाय उतो खाता इनके सारनि कामी के बरो सिं आनी इनके आंका बाकमानी यांकिल्ला बाकमा आंका तिनी तृणमूल कांग्रेस टी तिनी जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट आं तिनी अर हानि बांगनि तिनी माजा खाइबो इनभाइट खाइ आं तिनी अर सकपाय माने इनके सार नो एज ए प्रेसिडेंट इनके काइसा कक सुनामो सुगु जतनो 2022 विधानसभा सं मारिनो नाहारनि जत थंग्रं हाफारगो सांगोया सांगो रि खावै हाफार नखालायजाक खेताव नखालायजाक इ जों खायसे नायनो हनै इनके ननि नरगनि निनो वान सुं मंगले बुस्तानि चंग मारिनो नाहारै तामो बमतेयु ओ वान सककुइदि तिलिने जे आं जे तृणमूल कांग्रेस नंगै सारा त्रिपानि प्रेसिडेंट माने तिनि आं को अमोसिं ओ पार्टी नो खाइगुइ कोनो सिनी त्रिपुरा राज्य डेभलप उमैया ताइ 2023 तृणमूल फाइमे हुनै सिरिनो आं तिनि हाइहाइनो सिनी जे सिनी एरिया बा सिनी त्रिपुरा बासी रखनो आं हाइहाइ सावैनो आं फाइथियो तिनि ओ पार्टी नो खाइ इंया तिनि ओ सिनी बीजेपी पार्टी जे केन्द्रबो सरकार ताइ त्रिपुरा राज्यबो सरकार जों उ सरकार नो नायैनो सिनी त्रिपुरा ना ताइ किसा दे बसकां आगोमो डेभलप खाइदे फुनु गायमानो हुनैनो जों ओमनो चेंजिंग खायो तिनि बीजेपी वो जतनो धीरे धीरे ताबो कतलक योगदान रय तंबायो इकेमो 2023 जतनो आसास खाइबो 110% तिनि उ बीजेपी सरकार ने त्रिपुरा राज्य 2023 फाइफिनाय हुनै जतनो आशा दं
Sana belai belai hambai maro nangkuk mane kau rona sawai sing bai kereng mane bagai. Oke, hambai ang haino ni madhyama ang jotono samchogo tini joto party yakadi party ra ko je kendro si sing rojak nai ba kendro si bag nai ba tini sing national party BJP party khaiboi sing kendro ba link khaiboi je sini ma thaino nawani bangoi development khaibani ngoi ang jotono no taiwai se joto party khainai ja party yakoi tini BJP go juk khaibe ni ang jotono koibe hambai Hambai. Sar bai kok sawai belai ne khatong thoka tangga hengke strai khlai kok sawai lukoro ne biskan go tu mane bagai lukoro bubu jini man khana sata masaka ta masaya abo ta hai khlai ne tei busang nor ne biskan go tu wi faina ne bagai jeng ture khlai ke ne biskan go phai bi jeng gete khoroksa ta khu bai te khoroksa sar bai sang khane hai kok salai kina ambo 1 minute hane sanka binoro jora kare ka hengke phari sang aing rogo te amnor no phonok na ne sai chong cameraman no sane aing digi phonok di ini nih lekuk tumpan tanam beskang tonu ini hanya kok sar bai seng kok salai ini cakok nih seng kok kerang ini sar nih belai nih lam seng kok kerang kok belai nih lam seng sar bai seng kok kerang kok lam seng seng kok kerang kok ये सर सुना मस्त तुझे तिने मंत्री बकरो नरेंद्र मोदी फाइवी टोंगो ये अब फाइमा ने बिशिंगते बुस खाता थंगा ने बिशिंगते ने और लोग तुम पांडा मान जखा দুটা ৪৫ ফাইনাল চৌবুক ভারতের প্রধান চৌবুক বলো কাম পানি কাজ করছে আন্তর্জাতিক নানা শাখা সার সুনা মতো গন্নি নে মো খেতে নিনে পানি বড় Ani Maria, the Brudi, Lokusawa, Yes, sar na suna mото gone tabo nine ro soma sene shawo ko hor jaga roi rakha shine mo roi rakha inke tabo BJP sarkar to final lagu no ne bro soma se tam develop kha মানে লগে সমাজ কিছু জায়গায় দরকার না কিন্তু আরবান এরিয়াতে বেশি দরকার হয় না এখানে কারণ হচ্ছে যে সরকার 5 বছর হয়তো আরো 5 বছর সরকার রিয়ান মানে 54,500 আপন পছন্দ Bustani chong mane rogala sabe phai tha agono isa sawe kinare বিস্তারলে তবে sanu bela bela ne hambaya khada sampai kereng mane bagai so hani hai ta korok sabai kereng lai mane sai kereng mane thai gin jero ne sang ko ta ne korok sabai lagi kok sabai ko na ke aya 232 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের 32টি সড়কের এবং 542 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের 112টি রোড প্রজেক্টের ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করলেন। আজকে এই অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখতে মোদি করে লাইনে সিনে ইউথ সিনে সাবাই কি চেরো খাতং খাজানি বিশিংতি ফাইলাইজাক সিনিতি প্রাসা সিনি ট্রেডিশনাল ড্রেস কাनै আর নাইখাতো খালাই বরকিনো আর সিনি মন্ত্রী বকর নরেন্দ্র মোদি নো লামসান বর ফাইজা ফাইদেঙ্গে সুবিনি খুবং খুকতি খনাই নাইলেনা বর বুসুত জরাতে তিনি অশাল এবা সিনি মন্ত্রী বকর ফাইমানতি বর বুসুত জাতে খাতং খাজাং লাইজাক বলে লামসুগো নংন বলে নাংসুনং তো তিনি অশাল মানে নরক ফাই ভাইমা তখা সিনি ডেন্টাল হসপিটাল থেকে সিনি সায়েন্স সিটি আমার পরে স্মার্ট সিটির মাধ্যমে গোबां ডেভেলপমেন্ট যেমন খ্যাত নङै বিনি জাগ্রময় সিনি লুকুরবন্দর নরুং আস্তে
जागोन फाइबेका मियान सिमिनो ज' जागोन हाबसो बर' फाइबेजाक बाक्सा तिनि फाइका बाक्सा मियान सिमिनो फाइका नखनो आंगो दङ आंखा खायो सिनि रायजो कासम ऐतिहासिक जे तिनि दिन तिनि जे माने आगामी 2023 इलेक्शनबो हाइकानो सिनि बर' उत्साहबे सामन खालाय दङ जत বিধানসভা মন্ডল বাই অনুরোধ উৎসাহ মন্ত্রী ভাবে নসিব গরম বাংলা করুম কথা চিন্তা বাংলায় সানো কাছে সুন্দর মুসগো এজেন্ট কাংখান খরকসা ইংগে এগে কেবেনে বদল কবাং নো পক্ষে সাবই তঙ্গো যে ডেভেলপ করে ইনকে যে ভাবা ফাইমানে ইয়া গনো তাম তাম ডেভেলপ খা আবার নো ফিরক মুং তাম ডেভেলপমেন্ট কুমামা সামন কা দুটি আওয়াজ তো বড় তারি রক সানানো বড় নাম কবাই তোমা যেত উন্নয়ন উন্নয়ন পছনাই কারতাম দেখে বিশেষ করে জনজাতির বাগে যদি কেউ ডেভেলপ খাইতে থাকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি সিলেট ত্রিপুরা স্কুল পড়েন থেকে রমই একলব্য স্কুল স্টুডেন্ট আপন পরেতে টাকা যে চিনি স্পেশাল প্রকল্প চিনি জনজাতির মাধ্যমে বাংলা হসপিটাল প্রয়োজনকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট চিনি ত্রিপুরা উন্নয়ন উন্নয়ন জায়গাও বিরোধীরা সবসময় চেষ্টা করেন উন্নয়নের উপরে উন্নয়ন সঙ্গে সানাই কারণ তার নিজের কাম প্রকাশ আওয়াজ দিচ্ছে কারণ সিপিএম কংগ্রেস নিয়ে অস্তিত্ব করে বড় আপন বগে একটা আওয়াজ দিছে কারণ বগে মানে বাহাই করতেছে ক্ষমতা পাইমানো সন্ত্রাস করে আবো একমাত্র কমিউনিস্ট বাই কংগ্রেস বড় খাই দেবো ভারতীয় জনতা পার্টি সুস্থভাবে সামাজিক সুস্থভাবে নয় থাকে তখন ভাবে চেষ্টা খাই দেবো সামন উন্নয়ন খাই দেবো নমস্কার স্যার প্রথমে আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা সফরে আছে তো কি রকম উৎসাহ আপনাদের মনে একটু tubuh finance bagainya tini kok karena enggak live finance site tok mana tabu lupa tuh pandawa enggak abu tak iklan ni soya klawi naik tong di sini kok karena ni enggak ini orang tak follow gue tong যুদ্ধপরিতা যাকে বলে প্রত্যেকে কিন্তু বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে সকাল থেকে নিয়ে যার যার রান্না বান্না করে সেরে মহিলারা মা বোনেরা রান্না বান্না সেরে প্রস্তুতি প্রধানমন্ত্রী প্রিয় প্রধানমন্ত্রীকে এক নজর দেখার জন্য আমি আশা করছি যে প্রত্যেকটা এয়ারপোর্ট থেকে আস্তাবল পর্যন্ত প্রত্যেকটা রাস্তার প্রত্যেকটা দুই পাশে উভয় পাশে বিপুল জনসমাগম হবে গ্যাদারিং থাকবে প্রত্যেকটা মানুষই বিপুল উৎসাহ যার যতটুকু কেউ ফুল নিয়ে এসছে কেউ যার যার যাই যতটুকু পারে প্রধানমন্ত্রীকে দেখানোর জন্য উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে আছে আমি সকাল থেকে নিয়ে বুঝছি এলাকায় গেছি প্রত্যেকে যা যা মা বোন আছে প্রত্যেকের বাড়িতে গেছি আমার এলাকায় যত সম্ভব হয়েছে সবাই কিন্তু উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে একটা প্রস্তুতি নিচ্ছে তাড়াতাড়ি একটার মধ্যে কিভাবে রেডি রাস্তা আসবে আমরা প্রত্যেকের জায়গাতে আমরা সূচনাটা দিয়েছি তারাও কিন্তু অত্যন্ত উৎসাহের মাধ্যমে আমাদের সাথেও সহমত পোষণ করছে থ্যাংক ইউ आंगे जों खोनाया मानखाना बर'नि खुगतै बर' बोसोरखै खादं खाजानि बिसिंतै दिनै सिनि मन्त्रि बखरक नरेन्द्र मोदीनि लामसुंनायनि बागै खादं खाजानि बिसिंतै जत पालख्लाय सिनि तिप्रा हासिनि लुकुरक जत पालख्लाय तिनि महाराजा बीर बिक्रम खलबा महाराजा बीर बिक्रम बिरकुं खलब फायसा फजाक फायदिंगे सोंते ब सायमालायनाय तुरक तुरक यां बोसकां दिगि थांलायनाय बोसकां फायदिं थांलायनाय फायदिगे जों नुगुइ माखानाय यां फायसिङो सिनि मन्त्रि बखरकनि मांफ्लिनो हायकेबा मन्त्रि बखरकनि माखनो मांफ्लिनो कानिवै
yang ukulok phaisingo মন্ত্রী বখরকনি সিনি ফটো নরক নুক মাখানা লুকুরক বসে জরাতে সিনি মন্ত্রী বখনা হামজামানি বিসিনতি বড় কানমুং চুমুং নাইছে তো খলাই কানমুং চুমুং কানি দङ ফাইদিংকে जों तरक तरक बरंनि खुक्ति खनालायने बरक दिनैनि अ मन्त्रि बखरक सिनि नरेंद्र मोदी फाया नायमान तुइ बरक बुसुक जराते खादं खाजां जा फाइनि साइ खनालायनोसो নমস্কার স্যার আজকে আমাদের জনপ্রিয় মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরাতে আছে তো কি রকম উৎসাহ আপনাদের মনে খুব আনন্দিত আমাদের দেশের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী উনি আসছেন আমরা খুবই আনন্দিত এবং এখানে জোরদারভাবে প্রস্তুতি চলছেন তো আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ঢাক এবং ঢোল নিয়ে আমরা রেডি আছি ওনাকে স্বাগতম জানার জন্য নমস্কার থ্যাংক ইউ অঙ্গে जोंते বয়াং ফাইসিংও थांनानै खादं खाजानि बिसिंते खाजानि बिसिंते सिनि त्रिपुरा हास्तेवतिनि सिनि मन्त्रि बखरक नरेंद्र मोदी फाइ सफायनाय अबनति जों लुगुरक बाय कक सालायनाय फाइदिंगे जों ताबो ते खरकसा बरम गोनां अखरक बाय कक सालायनाय নমস্কার স্যার নমস্কার আজকে তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাতে আছে তো কি রকম আপনাদের মধ্যে উৎসাহ তো স্বাভাবিকভাবেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে ত্রিপুরা উন্নয়নের যে চরম একটা শীর্ষে পৌঁছে যাচ্ছে এবং যেভাবে ত্রিপুরার জন্য তিনি উজাড় করে দিচ্ছেন সমস্ত দিক থেকে তো এই সব মিলে মানে ত্রিপুরাবাসী যেহেতু প্রচুর পরিমাণ বেনিফিটস পাচ্ছে এই সরকার রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কেন্দ্রে মাননীয় মোদিজির নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন এবং এই সমস্ত ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে ভারতবর্ষের বৃহত্তম যে রাজ্য তাদের সমকক্ষ করে তোলার জন্য এক একটা শ্রেষ্ঠ প্রদেশে পরিণত করার জন্য উজাড় করে দিচ্ছেন দিনরাত তার জন্য আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা না শুধুমাত্র ত্রিপুরার আপামর মানুষ একেবারে পিছিয়ে পড়া মানুষ থেকে শুরু করে জনজাতি থেকে শুরু করে সমস্ত অংশের মানুষ বুদ্ধিজীবী থেকে ছাত্র যুবক থেকে শুরু করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আজকে আসছেন এবং একই দিনে 2,05,000 গৃহপ্রবেশ ওনার হাত ধরে শুভ সূচনা হবে এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত আপনারা সবাই অবগত আছেন প্রায় গত 5 বছরের যে সরকার আমাদের পূর্ণ করতে চলেছে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সরকার সেই সরকার প্রায় 3 লক্ষের মতন ঘর দিয়েছে তার মধ্যে 2,05,000 গৃহপ্রবেশ মানে নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে আজকে তাদের গৃহপ্রবেশ হচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে তো শুধু এইটা না প্রধানমন্ত্রী যখনই ত্রিপুরার মতন রাজ্যে আসেন তিনি বরাবর ত্রিপুরার জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসেন উপহার তার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদিকে যেমন প্রাইম মিনিস্টার গ্রাম সড়ক যোজনা 3 পর্যায়ে 232 কিলোমিটারের মতন রাস্তা তার পাশাপাশি স্টেট এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে মিলে আরো 542 কিলোমিটার রাস্তার কাজের মানে নতুন শিলান্যাস সেখানে হবে এবং কিছুদিন আগে আপনাদের হয়তোবা মনে পড়বে রাজ্যবাসীর মনে আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন একটা বৈঠকে ছিলেন তখন কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরিজি মুখ্যমন্ত্রীজির এক কথায় চুড়াইবাড়ি থেকে আগরতলা পর্যন্ত জাতীয় সড়ককে 4 লেন জাতীয় সড়কে কনভার্ট করার অনুমোদন দিয়েছেন তা এই ধরনের বহু প্রকল্প এবং ত্রিপুরায় ডেন্টাল মেডিকেল কলেজ হচ্ছে তো এইটা আমাদের জন্য একটা বিশাল প্রাপ্তি এছাড়াও আরো অনেক কিছু হচ্ছে এখানে ম্যানেজমেন্টের কোর্স চালু হচ্ছে তো তারও আজকে শিলান্যাস হবে সব মিলে উন্নয়নের একটা নতুন দিশায় ত্রিপুরা মানে মোদিজির পথ প্রদর্শনে মোদিজির সহায়তায় মোদিজির প্রচেষ্টায় ত্রিপুরা রাজ্য নতুন করে সেজে উঠছে এবং উন্নয়নের একটা শীর্ষে পৌঁছে যাচ্ছে গ্রাম গরিব মেহনতি মানুষ কৃষক থেকে শুরু করে ছাত্র যুবক থেকে শুরু করে সবাই তার জন্য আজকের এই মোদিজিকে শোনার জন্য এই শুভ মুহূর্তগুলির ঐতিহাসিক সাক্ষী থাকার জন্য এখানে সবাই সমবেত হচ্ছেন আপামর জনসাধারণ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এখন পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে যে খবর আসছে যেভাবে কাতারে কাতারে রাজ্যবাসী এই অনুষ্ঠানে শামিল হওয়ার জন্য ছুটে আসছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে এই জনসমাবেশ একটা ঐতিহাসিক জনসমাবেশ হবে যা আগের সমস্ত জনসমাবেশের ইতিহাসকে ম্লান করে দেবে এবং ত্রিপুরাবাসীর জন্য আগামী দিনগুলি আরো সুখকর হবে সমৃদ্ধিপূর্ণ হবে শুধুমাত্র আমরা রাজ্যবাসীকে বলি যারা বিভেদকামী যারা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাদের থেকে একটু সচেতন থাকুন সরকারকে সহযোগিতা করুন সরকারের পাশে থাকুন তাহলে দেখবেন আপনাদের ভবিষ্যৎ এবং পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ অবশ্যই উজ্জ্বল হবে কারণ রাজ্যে প্রগতিশীল এবং বিকাশমুখী ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রয়েছে আর কেন্দ্রে
দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বাধীন সরকার রয়েছে। কাজেই রাজ্যবাসীর জন্য আগামী দিনগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল হবে, সেটা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। আর গত বছরের কাজের উপরে কি বলবেন? গত সেইটাই তো বলছিলাম আমরা। তার আগে তাহলে তো একটু পিছন ফিরে যেতে হয়। 2018 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগ পর্যন্ত এ রাজ্যে কটা বাড়িতে পিএমএওয়াই ছিল? 28,000-এর মতন মাত্র সম্ভবত, এবং বর্তমানে সেটা দাঁড়িয়েছে 3 লক্ষের মতন। তাহলে 5 বছরে এতগুলি গৃহ মানে স্যাংশন দেওয়া এবং নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়া 2,05,000, এইটা প্রমাণ করে যে রাজ্য সরকার কতটা মানুষের জন্য জনদরদ নিয়ে কাজ করছে। ত্রিপুরার মতন ছোট্ট রাজ্যে যেখানে গরিব মানুষ বেশি, সেখানে 13 লক্ষের উপর মানুষকে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড দেওয়া হয়েছে, যাতে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত এরা বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ লাভ করতে পারে। ত্রিপুরার মতন রাজ্যে যেখানে 300 টাকা, 500 টাকা, 700 টাকা সামাজিক ভাতা ছিল, আমাদের ত্রিপুরা সরকার এসে এক লহমায় সেটাকে 2000 টাকা সামাজিক ভাতা করে দিয়েছেন। তার পাশাপাশি জনজাতিদের সমাজপতি ভাতা, যেটা কোনো কালে ত্রিপুরায় ছিল না, সেটা রাজ্য সরকার করেছেন। এবং একদিকে দেখুন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বিদ্যাজ্যোতি স্কুল ত্রিপুরাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় স্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য 125টা বিদ্যাজ্যোতি স্কুল সমস্ত অত্যাধুনিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ, সুযোগ সুবিধা সহ, বিভিন্ন কোর্স সহ সেখানে চালু করা হচ্ছে। এখানে ল কলেজ হচ্ছে, এখানে ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি হয়েছে। তো এইগুলি তো সবই হচ্ছে ত্রিপুরায় নতুন নতুন পালক, যারা চোখ থাকতেও অন্ধের মতন বলে ত্রিপুরায় কিচ্ছু হয়নি, তাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য মানুষ এইগুলি আগামী দিন নিয়ে যাবে। এবং আমাদের জন্য আরো একটা শুভ বার্তা আসছে আগামী দিন। খুব শীঘ্রই আমাদের ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে রেলপথের কাজ প্রায় শেষ হওয়ার পথে, সেটাও খুব তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যাবে। রাজ্যবাসীর জন্য একদিকে যেমন আকাশপথে বিমান চলাচল বেড়েছে, রেলওয়েতে প্রধানমন্ত্রী যেটা 18 নির্বাচনের আগে বলেছিলেন ত্রিপুরাকে হীরা দেবেন, হীরার মানে কি ছিল? হাইওয়ে মানে ইন্টারনেট, রেলওয়ে এবং এয়ারওয়েজ, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখুন ত্রিপুরা হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে 3rd ইন্টারনেট গেটওয়ে এখন বর্তমান সময়ে। তো একদিকে যেমন হাইওয়ের ক্ষেত্রে তো বলেই লাভ নেই, 10টার মতন জাতীয় সড়ক ত্রিপুরার মতন রাজ্যে, যেটা আগে আমাদের একটা ছিল 18 সালের আগ পর্যন্ত, আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক। কাজেই 10টা জাতীয় সড়ক এখন ত্রিপুরার মতন জায়গায়, রাজ্যে, ছোট্ট রাজ্যে হচ্ছে। রেলওয়ের কথা তো বলেই লাভ নেই, যেখানে একটা সময় আমরা ছোটবেলায় শুনতাম যে ওরা গান বেঁধেছিল, রেলগাড়ির ভুয়ার শুনলাম না, আর কতকাল শৈব যন্ত্রণা। সেই গানটা আমার মনে পড়ে, আমার ছোটবেলায় আমি শুনেছিলাম সেই গানটা। এটা যারা তখনকার শাসক ছিলেন বামফ্রন্টের, তারা সেটা করতেন। কিন্তু দেখুন শুধু ব্রডগেজ হয়নি, ব্রডগেজ হয়ে সাবরুম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া, ডেমো রেল থেকে শুরু করে নিয়মিত সাবরুম আগরতলা থেকে শুরু করে শিলচর, জিরিবাম কিংবা দেওঘর থেকে শুরু করে, ব্যাঙ্গালোর থেকে শুরু করে, দিল্লি থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় রেলওয়ে সার্ভিসটা দিনের পর দিন পৌঁছে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে এয়ারওয়েজে নতুন নতুন এয়ারওয়েজ আসছে, বিভিন্ন জায়গায় ডেস্টিনেশন খুলে যাচ্ছে। কাজে মোদিজি যেটা বলেন সেটা পূরণ করেন। হীরাকে যারা ব্যঙ্গ করেছিলেন তাদের জন্য মোদিজি প্রত্যুত্তর দিয়েছেন কাজের নিরিখে। এই কাজের নিরিখেই মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারকে মূল্যায়ন করবে। গোটা দেশের সচেতন মানুষ কাজের নিরিখেই নরেন্দ্র মোদীজিকে মূল্যায়ন করেন, এবং এটা অবিসংবাদিত হয়ে গেছে এখন, নরেন্দ্র মোদীজি ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোনো লিডার নেই যিনি দেশকে সঠিক দিশা দেখাতে পারেন। এবং গোটা বিশ্ব এটা স্বীকৃতি দিয়েছে যে মোদীজির উপর বিশ্ব নেতা কেউ নেই। তার জন্য G20-র মতন সামিটও আজকে আমার ভারতবর্ষে হতে পারছে। থ্যাংক ইউ। নমস্কার। ফাইদি जों ताबुक yang फाइजों तेबो फुनुंनाय yang फाइजों बोसोर नाखितो खलाय am हाय खायतो फाइदि इंगे जों ताबुक जरातै आमसो जरातै नों सिनाय जों तेबो नरंग फुनुंनाय साइतोंनाय इंगे yang फाइजों जों तेबो नरंग फुनुंनाय साइतोंनाय इंगे हायकिना नरंग जों बाहास चयवि नायतोंदि हामबाय। আসছেন আজকের এই দিনে থেকে দেখার জন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, একেবারে ছোট থেকে বড় প্রত্যেকেই এখানে এসে উপস্থিত হচ্ছেন এক এক করে থেকে দেখার জন্য। এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু একটা বিশাল বড় মিছিল সেখানে।
আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়। এছাড়াও আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে প্রধানমন্ত্রী এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা চরম ব্যস্ততা এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিন্তু মানুষ এখানে এসে ভিড় জমাচ্ছেন। একেবারে ছোট থেকে বড় প্রত্যেকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। আমরা কয়েকজনের সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করবো, তাদের থেকে জানার চেষ্টা করবো ওনাদের কি মত রয়েছে আজকের এই দিনটিকে কেন্দ্র করে। কি নাম আপনার? জ্যোতির্ময় দাস, কোথা থেকে এসেছেন? প্রতিক্রিয়া মন্ডল। মন্ডল, আচ্ছা। তো আপনাদের মন্ডলের অনেক কতজন এসেছেন আপনারা? আমরা প্রথমত ফার্স্ট ট্রেনে আমরা আসছি, আর দুটো ট্রেনে যারা ট্রেনে আসতে পারলো না তারা ম্যাক্সে নিয়ে আসছে। বা বিশাল বিশাল বড়ার মতো নাই, বিশাল আকারে লোকজন আসছে। পানি জলের ব্যবস্থা আছে, লাঞ্চ টিকিটের ব্যবস্থা আছে। বিশাল দিদি আসবে তোমরা, যে আবেগে মানুষ আসছে। কি নাম আপনার? জ্যোতির্ময় দাস। ধন্যবাদ আপনাকে। একেবারে আপনারা শুনলেন যে প্রত্যেকে কিন্তু একটা আলাদা উৎসাহ আমেজের মধ্য দিয়ে কিন্তু এখানে আসছেন এবং একেবারে একটা টেনশন ফ্রি ভাব, আনন্দ মেজাজ একটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকের মনে। এবং একজনকে পেয়ে গেছে, একটু কথা বলার আমরা চেষ্টা করব। কি নাম আপনার? রাজকুমার লাভ, কোথা থেকে এসেছেন আপনি? ধর্মনগর থেকে। ধর্মনগর থেকে। আপনাদের এখান থেকে আরো কতজন আসছেন? অনেক লোক, কয়েক হাজার কানেক লোক, হাজার হাজার লোক এসেছে। আজকে প্রধানমন্ত্রীর একদিনের রাজ্য সফর কি বলবেন, কেমন লাগছে? খুব ভালোই লাগছে, খুব ভালো লাগছে। খুব ভালোই লাগছে। অনুষ্ঠান শেষ করে যাবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য আসেন আপনি? বিশেষ করে আর অনেক কিছু নিয়ে যাওয়া আর কি। আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমরা উত্তর ত্রিপুরা থেকে এসেছি, ধর্মনগর কালাচড়া আরডি ব্লকের অন্তর্গত। আমার নাম প্রমোদ কুমার নাথ। কি বলবেন প্রধানমন্ত্রী আজকে রাজ্যে আসছেন? প্রধানমন্ত্রী আজকে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে আসছেন, ত্রিপুরাবাসীর জন্য একটা সুখবর। কারণ ত্রিপুরাবাসী দীর্ঘদিন গৃহ, যেটা আমাদের 1,51,119টি গৃহ আমাদের এই ত্রিপুরা যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে আমাদের সশস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, সেটার আজকে গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠানে উনি আসছেন। ত্রিপুরাবাসীর জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এবং এই গৃহগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে নির্মাণ হয়েছে। সরাসরি বেনিফিশিয়ারির অ্যাকাউন্টে টাকাগুলো গিয়েছে, টাকাগুলো নয়চয় হয়নি। তার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে এবং উত্তর ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে অসংখ্য অভিনন্দন এবং স্বাগত জানাচ্ছি। ধন্যবাদ আপনাকে। নমস্কার। নমস্কার। আপনারা কি জানেন? একেবারেই বলতে গেলে কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে একটা আলাদা উৎসাহ আমেজ কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রত্যেকে এখানে অনেকটাই খুশি এবং প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে কিন্তু একটা আলাদা। কি নাম আপনার? অজিত সাহাজি। কোথা থেকে এসেছেন? গ্রাম কৃষ্ণডিলা। আপনার বয়স কত দাদু? 70। 70। আজকে প্রধানমন্ত্রী আসছেন, কি বলবেন, কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে। প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে এসেছেন? দেখতে আইছি। একেবারে শেষ করে যাবেন? আমি শেষ তো করবো মিটিং। ধন্যবাদ আপনাকে। একেবারেই বলতে গেলে কিন্তু একটা আলাদাই আনন্দ উৎসব মেজাজ এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চারিদিক থেকে শহরের বিভিন্ন বা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিন্তু লোক সমাগমের একটা ভিড় এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা কথা বলেছিলাম উত্তর ত্রিপুরা জেলা ধর্মনগর এবং এছাড়া পেচারতুল থেকে কিন্তু অনেক লোকেরা এখানে এসেছেন এবং এখানে এসে কিন্তু ওনাদের নিজেদের যে বক্তব্য রয়েছে সেটা যেটা যখন বললেন তখন কিন্তু বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে আসা বিশেষ করে এবং প্রধানমন্ত্রীর যে গৃহ নির্মাণ যে যোজনা রয়েছে তার আন্ডারে কিন্তু প্রচুর ঘর এখানে দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে এবং সেই যে ঘরগুলি দেওয়া হয়েছে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে সেখানে কিন্তু একেবারে এক টাকা নয়ছে করা হয়নি। যাদের জন্য ঘর স্যাংশন হয়েছে তারা ঘর পেয়েছে এবং খুব ভালোভাবে কিন্তু সেই ঘরগুলি তোলা হয়েছে। সেদিকে জানিয়ে কিন্তু সেখানে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে এবং প্রচুর লোককে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আসছেন ওনারা। আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করবো ওনাদের সাথে। কি নাম আপনার? কোথা থেকে এসছেন? ধর্মনগর। প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে এসছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। কি বলবেন, কিছু কি বলতে চান আপনি আজকে? না, দেখা লাগেছে। বুঝতে পারেনি? দেখা লাগে। আচ্ছা ঠিক আছে, আগে দেখে নেন তারপরে উনি বলবেন।
একেবারেই শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিন্তু লোক সমাগমের একটা ভিড় এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং ছোট থেকে বড় আমরা যদি বলি যে সেখানে বয়োজ্যেষ্ঠ যারা বয়সে রয়েছে ওনারাও এখানে এসে ভিড় জমাচ্ছেন। বিশেষ করে আমরা এখানে বলতে পারি অনেকক্ষণ আধা কাটতে বুঝবে অনেকক্ষণ কাটতে টাইপটা চলেনি আমরা লাইভ কেটে দিচ্ছে চারিদিক থেকে কিন্তু একেবারে যুব মোর্চার কর্মী সমর্থকদের একটা ভিড়ও এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যারা যুবক যারা রয়েছে কার্যকর্তা তারাও কিন্তু এখানে এসে ভিড় জমাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য এবং যে ট্রায়ালগুলি চলছে ভেতরে আস্তমল ময়দানের ভেতরে সেগুলি কিন্তু এই মুহূর্তে করা হচ্ছে যাতে করে প্রধানমন্ত্রী আসার পর একেবারেই সুন্দর করে অনুষ্ঠানটাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা যায়।
ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, অন্যথা আমরা ট্রেন ব্যবহার করছি। যেসব বাইক স্কুটি রাষ্ট্রভবন গ্রাউন্ডে ঢোকার রাস্তার অপর সাইডে পার্কিং অবস্থায় আছে, ওইসব চালকদের জানানো গেছে আমরা ট্রেন ব্যবহার করছি। অতি সত্তর আপনারা যোগাযোগ করুন। हमें ये घोषणा करने में बेहद खुशी हो रही है कि हमारे बीच भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी और समस्त त्रिपुरा वासियों की ओर से आपका मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री अमित भाई शाह, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू जी, जी किशन रेड्डी जी, बीएल वर्मा जी, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम के सभी मुख्यमंत्रीगण और मेघालय के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुबले शिवोन,
नमः नमः। मेघालय प्रकृति और संस्कृति से समृद्ध प्रदेश है। ये समृद्धि आपके स्वागत सत्कार में भी झलकती है। आज एक बार फिर मेघालय के विकास के उत्सव में सहभागी होने का हमें अवसर मिला है। सभी मेघालय के मेरे भाइयों बहनों को कनेक्टिविटी, शिक्षा, कौशल, रोजगार की दर्जनों परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई है। भाइयों और बहनों, ये संयोग ही है कि आज जब फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, तब मैं यहां फुटबॉल के मैदान में ही फुटबॉल प्रेमियों के बीच में हूं। उस तरह फुटबॉल की स्पर्धा चल रही है और हम फुटबॉल के मैदान में विकास की स्पर्धा कर रहे हैं। मुझे एहसास है कि मैच कतर में हो रहा है, लेकिन उत्साह और उमंग यहां भी कम नहीं है। और साथियों, जब फुटबॉल के मैदान में हूं और फुटबॉल फीवर चारों तरफ है, तो क्यों ना हम फुटबॉल की परिभाषा में ही बात करें, फुटबॉल का ही उदाहरण देके बात करें। हम सबको मालूम है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, इन बुराइयों की, बीमारियों की जड़ें बहुत गहरी है। इसलिए हम सबको मिलकर के उसे हटा करके ही रहना है। हमें विकास के कार्यों को ज्यादा रफ्तार देने और ज्यादा प्रभावशाली बनाने में प्रयासों का अच्छा परिणाम भी नजर आ रहा है। यही नहीं, स्पोर्ट्स को लेकर भी केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के मेरे नौजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को हुआ है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है।
आज नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपर्पज हॉल, फुटबॉल मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक, ऐसे 90 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आज शिलांग से मैं ये कह सकता हूं कि आज भले ही हमारी नजर कतर में चल रहे खेल पर है, मैदान में विदेशी टीम है उन पर है, लेकिन मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। इसलिए विश्वास से कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम भारत में ऐसा ही उत्सव मनाएंगे और तिरंगे के लिए चीयर करेंगे। पर्पज हॉल विकास सिर्फ बजट, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन इन्हीं रिचुअल तक सीमित नहीं है। ये तो साल 2014 से पहले भी होता रहता था। फीते काटने वाले पहुंच जाते थे, नेताएं माला भी पहन लेते थे, जिंदाबाद के नारे भी लग जाते थे। तो फिर आज क्या बदला है? आज जो बदलाव आया है वो हमारे इरादे में आया है, हमारे संकल्पों में आया है, हमारी प्राथमिकताओं में आया है, हमारी कार्य संस्कृति में आया है। बदलाव प्रक्रिया और परिणाम में भी आया है। संकल्प आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक कनेक्टिविटी से विकसित भारत के निर्माण का है। इरादा भारत के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेज विकास के मिशन से जोड़ने का है। सबका प्रयास से भारत के विकास का है। प्राथमिकता अभाव को दूर करने की है, दूरियों को कम करने की है, कैपेसिटी बिल्डिंग की है, युवाओं को अधिक अवसर देने की है। कार्य संस्कृति में बदलाव यानी हर प्रोजेक्ट, हर प्रोग्राम समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। साथियों, जब हमने केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं बदली, प्रायोरिटी बदली, तो पूरे देश में इसका पॉजिटिव असर भी दिख रहा है। इस वर्ष देश में 7 लाख करोड़ रुपए, ये आंकड़ा मेघालय के भाई बहन याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाई बहन याद रखना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार 7 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है, जबकि 8 वर्ष पहले ये खर्च 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। यानी आजादी के 7 दशक बाद भी सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचे और 8 वर्षों में लगभग 4 गुना क्षमता हमने बढ़ाई है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अनेक राज्य भी, राज्यों के बीच में कंपटीशन हो रही है, स्पर्धा हो रही है, विकास की स्पर्धा हो रही है। देश में ये जो बदलाव आया है उसका सबसे बड़ा लाभार्थी भी आज ये मेरा नॉर्थ ईस्ट ही है। शिलांग सहित नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियां
रेल सेवा से जुड़े, इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। साल 2014 से पहले जहां हर हफ्ते 900 उड़ानें ही संभव हो पाती थी, आज इनकी संख्या करीब 1900 तक पहुंच गई है। कभी 900 हुआ करती थी, अभी 1900 हुआ कर गई है। आज मेघालय में उड़ान योजना के तहत 16 रूट्स पर हवाई सेवा चल रही है। इससे मेघालय वासियों को सस्ती हवाई सेवा का लाभ मिल रहा है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी से मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के किसानों को भी लाभ हो रहा है। केंद्र सरकार की कृषि उड़ान योजना से यहां के फल सब्जी देश और विदेश के मार्केट तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। साथियों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उससे मेघालय की कनेक्टिविटी और सशक्त होने वाली है। पिछले 8 वर्षों में मेघालय में नेशनल हाईवे के निर्माण पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पिछले 8 वर्षों में जितनी ग्रामीण सड़कें मेघालय में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी है, वह उससे पहले 20 वर्षों में बनी सड़कों से 7 गुना ज्यादा है। भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट की युवा शक्ति के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी से नए अवसर बनाए जा रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी से सिर्फ बातचीत, कम्युनिकेशन नहीं, उतना ही लाभ मिलता है ऐसा नहीं है, बल्कि इससे टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती हैं, अवसर बढ़ते हैं। साथ ही विश्व में तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था का सामर्थ्य भी इससे बढ़ता है। 2014 की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में ऑप्टिकल फाइबर की कवरेज लगभग 4 गुना बढ़ी है। वहीं मेघालय में ये वृद्धि 5 गुना से अधिक है। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे, उसके लिए 6,000 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। आज मेघालय में अनेक 4G मोबाइल टावर्स का लोकार्पण इन प्रयासों को गति देगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाला है। मेघालय में IIM का लोकार्पण, मैदान और टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसमें से 39 मेघालय में है। दूसरी तरफ आयाम जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन के संस्थानों से युवाओं को प्रोफेशनल एजुकेशन का लाभ भी यही मिलने वाला है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भाजपा की एनडीए की सरकार
पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। इस वर्ष ही 3 नई योजनाएं शुरू की गई है, जो या तो सीधे नॉर्थ ईस्ट के लिए हैं या फिर उनसे नॉर्थ ईस्ट का सबसे अधिक लाभ होने वाला है। पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे का नेटवर्क बनाया जा रहा है। इससे नॉर्थ ईस्ट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में सुविधा बढ़ेगी और टूरिज्म का विकास भी होगा। पीएम डिवाइन योजना तो नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई गति देने वाली है। इस योजना से नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अधिक आसानी से स्वीकृत हो पाएंगे। यहां महिलाओं और युवाओं की आजीविका के साधन विकसित होंगे। पीएम डिवाइन के तहत आने वाले 3-4 साल के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया जा चुका है। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही, उनकी नॉर्थ ईस्ट के लिए डिवाइड की सोच थी और हम डिवाइन का इरादा लेकर आए हैं। अलग अलग समुदाय हो या फिर अलग अलग क्षेत्र, हम हर प्रकार के डिवीजन को दूर कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं, बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। बीते 8 वर्षों में अनेक संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है, स्थायी शांति की राह पकड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में आस्था की आवश्यकता ना पड़े, इसके लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थितियों को सुधारा जा रहा है। यही नहीं, राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर भी दशकों से जो विवाद चल रहे थे, उनको सुलझाया जा रहा है। साथियों, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। राष्ट्र की रक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार कारोबार भी यहीं से होता है। इसलिए एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को होने वाला है। वो योजना है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें
वाइब्रेंट बनाने में जुटे हैं। जो गति हमारे शहरों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे बॉर्डर पर भी वही गति होनी आवश्यक है। इससे यहां टूरिज्म भी बढ़ेगा और जो लोग गांव छोड़कर गए हैं वे भी वापस लौटकर आएंगे। साथियों, पिछले साल मुझे वेटिकन सिटी जाने का अवसर मिला, जहां मेरी मुलाकात हिज होलीनेस द पोप से हुई। मैंने उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया है। इस मुलाकात ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हम दोनों ने उन चुनौतियों पर चर्चा की जिनसे आज पूरी मानवता जूझ रही है। एकता और समरसता की भावना से कैसे सबका कल्याण हो सकता है, इस पर एकजुट प्रयासों के लिए सहमति बनी। इसी भाव को हमें सशक्त करना है। साथियों, शांति और विकास की राजनीति का सबसे अधिक लाभ हमारे जनजातीय समाज को हुआ है। आदिवासी समाज की परंपरा, भाषा, भूषा, संस्कृति को बनाए रखते हुए आदिवासी क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए बांस की कटाई पर जो प्रतिबंध था उसे हमने हटा दिया। इससे बांस से जुड़े आदिवासी उत्पादों के निर्माण को बल मिला। वनों से प्राप्त उपज में वैल्यू एडिशन के लिए नॉर्थ ईस्ट में 850 वनधन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनसे अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हैं, जिनमें अनेक हमारी माताएं बहनें काम कर रही है। यही नहीं, घर, पानी, बिजली, गैस जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नॉर्थ ईस्ट को सबसे अधिक लाभ हुआ है। बीते वर्षों में मेघालय में 2 लाख घरों तक पहली बार बिजली पहुंची है। गरीबों के लिए लगभग 70,000 घर स्वीकृत हुए हैं। लगभग 3 लाख परिवारों को पहली बार नल से जल की सुविधा मिली है। ऐसी सुविधाओं के सबसे बड़े लाभार्थी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। साथियों, কেউ অপেক্ষারত প্রধানমন্ত্রী কখন আসবেন, প্রত্যেকে অপেক্ষারত, আমরা অপেক্ষারত, আপনারা অপেক্ষারত। এই মুহূর্তে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন শিলং মেঘালয়তে একটা জনসভা, তিনি সেখানে ভাষণ দিচ্ছেন সেখানকার যারা মানুষ রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে। এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমরা বলতে পারি আস্তর ময়দানের ভিতরে কিন্তু একটা জমজমাট পরিস্থিতি চলছে। যারা শহর বা রাজ্যের যারা শিল্পীরা রয়েছে তাদের মাধ্যমে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান সেখানে হচ্ছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে। এবং এছাড়া যদি বাইরের পরিস্থিতিটা একটু বলি, তবে কিন্তু এখানে কিন্তু এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর মানুষ এখানে ভিড় জমাচ্ছেন, যারা শহরের বা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের যারা লোকেরা রয়েছেন। इसके भाई बहनों को आने वाले क्रिसमस के त्योहार की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। खुबले शिबोन मितेला।
শিলান্যাস করবেন, যার মধ্যে রয়েছে রাজ্যের সর্বপ্রথম ডেন্টাল কলেজের আজ উদ্বোধন এবং এর পাশাপাশি রয়েছে রাজ্যের মধ্যে প্রথমবার সায়েন্স সিটি, যেটা আগে আমরা কখনো দেখতে পাইনি। আজকে তারই উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও বিভিন্ন কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আজকের এই এয়ারপোর্টের অবস্থা, নিরাপত্তা বেষ্টনীতে রয়েছে রাজ্যের মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী রয়েছে। এমনকি রাস্তার পাশে ব্যারিকেড দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছে। রাস্তার বিভিন্ন জায়গাকে হোর্ডিং দিয়ে, ব্যারিকেড দিয়ে, জায়গায় জায়গায় মানুষজন, দলীয় কর্মীরা, জনসাধারণ প্রত্যেকেই প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার জন্য একেবারে সুন্দরভাবে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভেতরে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে রাজ্যের সাংস্কৃতিক মনস্ক যারা রয়েছেন, রাজ্যের ঐতিহ্য জনজাতিরা, তারা বিভিন্নভাবে সুসজ্জিত হয়ে তাদের নিজস্ব পোশাকে তারা সুসজ্জিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতিরা রয়েছে, জনজাতি গোষ্ঠী রয়েছে, তাদের বিভিন্ন ধরনের পোশাক আশাক রয়েছে, নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। সেই অনুযায়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানাবার জন্য তারা রয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে একটু কথা বলে নেব যে তারা কিভাবে সজ্জিত হয়েছে, কিভাবে তারা স্বাগত জানাতে চাইছে। একটু যদি বলো, প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার জন্য তোমরা কিভাবে, কেউ একজন আপনারা দেখতে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার দ্বিতীয়বারের জন্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে, এটা আমি বলতে পারি। এছাড়াও রাজ্যের আরেকটি ঐতিহ্য রয়েছে, যেটা আপনারা দেখতে পেয়েছেন কিছুক্ষণ আগে আমাদের আরি নিউজের পর্দায়, যে ঢাকিরা রয়েছে, যারা ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহ্য, বাঙালিদের ঐতিহ্য ঢাকিরা রয়েছে। সেই ঢাকিরা
কিন্তু রাস্তার পাশে অধীর আগ্রহে সুসজ্জিত ধুতি পাঞ্জাবি পরে তারা সুসজ্জিত হয়ে ঢাকের বাদ্যি বাজানোর আশায় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার আশায় বসে রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানাবার জন্য কিন্তু এখানে ফুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে পুষ্পস্তবক ফুল ছিটিয়ে বরণ করা হবে, অর্থাৎ আমাদের রাজ্যের যে মিশ্র সংস্কৃতি, জাতি জনজাতির যে মিশ্র সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতির অন্দরেই কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর এত বড় আয়োজন। এমনকি আমরা এটাও বলতে পারি যে বিধানসভা নির্বাচন 2023 আর কিছুদিন পরেই, তার আগে প্রধানমন্ত্রীর এই রাজ্য সফর কি বার্তা বয়ে আনবে রাজ্য রাজনীতিতে, সেটা কিন্তু বলাই বাহুল্য যে একটা অন্য ধরনের বার্তা, রাজনৈতিক বার্তা কিন্তু এখানে আমরা হয়তোবা পাবো। কারণ প্রধানমন্ত্রী যখন জনসভায় যোগ দেবেন, সেই জনসভায় উনি কি বক্তব্য রাখবেন তার উপর কিন্তু নির্ভর করছে যে আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতির ভবিষ্যৎ। বর্তমান শাসক দল বিজেপি, এবং সেই বিজেপিরই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। অর্থাৎ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তারই রাজ্য সফর। এমনকি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্নভাবে হোর্ডিং দিয়ে সাজানো হয়েছে বিভিন্ন জায়গাকে, এমনকি স্বাগত জানানোর জন্য আর কিছুক্ষণ বাদেই কিন্তু মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের কাছে এসে পৌঁছবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সাহা। এছাড়াও অন্যান্য যে শাসক দলের নেতা নেত্রীরা রয়েছে, বিজেপির দলীয় কর্মীরা রয়েছে, প্রত্যেকেই কিন্তু এখানে রয়েছেন। এমনকি আস্তাবল ময়দান, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য রাখার কথা, জনসমাবেশে আসার কথা, সেখানেও কিন্তু গত কিছুদিন ধরে কিন্তু প্রস্তুতি চলছিল, এবং সেই প্রস্তুতি একেবারে আজকে তার সফল পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে বলা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবং বিধানসভা নির্বাচনের আগে তার এই রাজ্য সফর একটা অন্য ধরনের রাজনৈতিক বার্তা যে বয়ে আনবে, সে বিষয়টা কিন্তু একেবারেই নিশ্চিত বলা যায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের সামনে থেকে শুরু করে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে, সেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে, টিএসআর মোতায়েন রয়েছে, বিভিন্ন দলীয় কর্মীরাও এখানে রয়েছেন, যারা সুষ্ঠুভাবে আজকের এই জনসমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তারা নিয়মিতভাবে তারা কাজ করে চলেছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়েলকাম জানানোর জন্য মুক্তি হোসেন পিদ্দার উদয়পুর থেকে তাদের সঙ্গে আজকে প্রধানমন্ত্রী আসছে, কেমন লাগছে আপনাদের? খুব ভালো লাগছে। আপনারা কি প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে আসার জন্য এসেছেন? আচ্ছা, তো কি বলবেন আপনি? কি বলবো, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য এর জন্য আমরা এসেছি, যেমন ভালো হয় দেশের। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপনাদের কি চাওয়া পাওয়া থাকবে? কি চাওয়া পাওয়া, আমরা গরিব মানুষ, অনেক যা তানে ধন্যবাদ দেয়, তারা যদি আমরাও সাহায্য করে তো এটাই আমাদের ভালো। আমরা দেখেছি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে, যার ফলে গরিব মানুষরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছেন। এতে আপনারা কতটা খুশি? আমরা খুশি, হ্যাঁ খুব খুশি, আরো তানে এগিয়ে আয়ুক, আমরা খুব খুশি। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজকে রাজ্য সফরে আসছেন, কি বলবেন? ওনার কাছে কি বার্তা থাকবে আপনাদের? আমরা তো ভালোবাসি তাই রে, হ্যাঁ তাই দেখবার জন্য আমরা আসছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। আপনি কি একজন দলীয় কর্মী হিসেবে না জনসাধারণ হিসেবে এসেছেন? আমি সাধারণ হিসেবে আমরা আসছি। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে এক নজর দেখার জন্যই আজকে এই যে আসার জন্য দেখার জন্য। আচ্ছা, তো আগামী কিছুদিন বাদেই রাজ্যে নির্বাচন রয়েছে, এই নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর এই রাজ্য সফর, তো সেটার জন্য আপনি কি বলবেন? কি মনে হচ্ছে কি হবে? তাতে এগিয়ে আইব, আমরা আমরা তো আশীর্বাদ করি, তাই নাই। নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পেলেন যে জনসাধারণ কিন্তু খুবই আনন্দিত, উৎফুল্লিত, উৎসাহিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এক নজর দেখার জন্য। কারণ
সরকারি যে বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে, সরকারি এই বিভিন্ন প্রকল্পগুলি শুধুমাত্র রাজ্যের যে প্রকল্প তা কিন্তু নয়, কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার যে প্রকল্পগুলি দিয়েছেন সেই প্রকল্পগুলিতে কিন্তু উপকৃত হয়েছেন সমগ্র দেশের বিভিন্ন গরিব মানুষরা। শুধুমাত্র সমগ্র দেশ বললেই ভুল হবে, আমাদের রাজ্যেরও কিন্তু একেবারে ঘরে ঘরে কোনায় কোনায় পৌঁছে গেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কৃত যে প্রকল্পগুলি। এছাড়াও রাজ্যের মধ্যে যে শাসক দল রয়েছে বর্তমানে বিজেপি, তারাও কিন্তু বিভিন্ন প্রকল্প তৈরি করেছেন এবং এই প্রকল্পগুলির ফলে কিন্তু গরিব মানুষরা ভীষণভাবে উপকৃত। আজকের এই প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফর বিভিন্নভাবে কিন্তু ঐতিহ্যপূর্ণ বলা যায়, কারণ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী আজকের এই প্রধানমন্ত্রীর সফর কিন্তু আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতিতে বার্তা বয়ে আনবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার জন্য মহারাজা বিমানবন্দরে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। এছাড়াও দলীয় অন্যান্য কর্মীরাও এখানে রয়েছেন, নিরাপত্তা রক্ষীরা রয়েছেন। ঢাকের বাদ্যি কিন্তু ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, আর মাত্র কিছুক্ষণের অপেক্ষা এবং তারপরেই বহু প্রতীক্ষিত প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফর আগরতলার আস্তাবল ময়দানে, যার মেইন ফাংশন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেখানে জনসমাবেশে যোগ দেবেন, ভাষণ রাখবেন, বক্তব্য রাখবেন রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে এবং ওনাকে স্বাগত জানানোর জন্যই কিন্তু ঢাকের বাদ্যি অর্থাৎ রাজ্যের চিরাচরিত ঐতিহ্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঢাকের বল শুরু হয়েছে সুসজ্জিত পোশাকে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার জন্য। আগ্রহে অপেক্ষা করছেন জনসাধারণ, দলীয় কর্মীরা প্রত্যেকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু শুরু হয়ে যাবে তাদের আসল কাজ, ঢাকের বাদ্যি। বিভিন্নভাবে আমরা কথা বলে নেব জনসাধারণের সঙ্গে। কেমন লাগছে আজকে প্রধানমন্ত্রী? আজকে মোদী সভা যাওয়া আমাদের কাছে খুব ভালো লাগছে, তার জন্য আমরা এসেছি, সবাই ডেকে ডুকে নিয়ে এসেছি। খুব ভালো, কি করে না করে একজনটা তো আমরা যেহেতু মানুষ দেখতে এসেছি, তো ভিডিও আমরা দেখতে খুব ভালো লাগছে, আমরা সবাই নিয়ে এসেছি। আর আমরা গরিব মানুষ, আমরা একটা গরিব চিনি, তো আমরা যে গরিব মানুষের হেল্প করবো এরই আমরা হেল্প করবো। একটা ভোট আমরা সবাই ভালো মানুষের লাগে না, তো আমরা ভোটটা এমন ভালো মানুষের, আমরাও গরিব মানুষ, আমরা যে দিব। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে ব্যারিকেডের ভেতরে, একদম সুসজ্জিতভাবে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে, কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে দিয়ে আমরা কথা বলে নেব তাদের সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী আসছেন, কেমন লাগছে? কেমন লাগছে প্রধানমন্ত্রী আসছেন? ভালো লাগছে। আজকে প্রধানমন্ত্রী আসছে, ওনাকে দেখার জন্য আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন সকাল থেকে। আপনার বাড়ি কোথায়? আপনি প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য এখানে এসেছেন। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা রাজ্যের যে চিরাচরিত পোশাক, জনজাতির মিশ্র সংস্কৃতি, সেই মিশ্র সংস্কৃতির আওতায় কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার জন্য রাস্তার পাশে ইতিমধ্যে সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে মেয়েরা এবং তারা ফুল দিয়ে বরণ করবেন প্রধানমন্ত্রীকে। তার পাশাপাশি ঢাকের বাদ্যিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার যে প্রস্তুতি। আজকে প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সফরে আসবেন এবং তিনি সেখানে অনেকগুলো প্রকল্পের, সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন, উদ্বোধন করবেন, যার মধ্যে রয়েছে রাজ্যের ডেন্টাল কলেজ ছাড়াও রয়েছে সায়েন্স সিটি, আগরতলার প্রথম সায়েন্স সিটি, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম সায়েন্স সিটি, সেটা উদ্বোধন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এমনকি রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম ডেন্টাল কলেজ, সেই ডেন্টাল কলেজেরও কিন্তু
আগমনকে ঘিরে জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ, সেই উৎসাহ আপনারা লক্ষ্য করতে পারছেন। যে আজকের ময়দানটা যে রয়েছে ভেতরের পরিস্থিতি কিন্তু অনেকটাই সুন্দর, সেখানে প্রচুর মানুষের ভিড় কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং মানুষ কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর এই জনসভায়। এবং এই মুহূর্তে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে ভেতরের যে পরিস্থিতিটা রয়েছে খুবই একটা জনঢল এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, প্রচুর মানুষের ভিড়। এবং রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যেসব ধরনের কর্মসূচি আজকে নেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা কিছু কিন্তু ভেতরে এখানে হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান। যদি আমরা বলি যে খোয়াই সাইড থেকে কিন্তু বা ওই সাইড থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সেখানে মানুষ ভিড় করছেন বা চলে আসছেন মোদির জনসভায় জনঢল করতে। এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি প্রচুর মহিলাদের একটা সংখ্যা অংশ আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারছি। এবং বরাবরের মতোই কিন্তু আমরা একেবারে সকাল থেকে প্রত্যেকটা আপডেট কিন্তু আপনাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক সুন্দর করে কিন্তু শহরকে ঢেলে সাজানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে এবং চারিদিকে কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর একদিনের সফর, সেই সফর কিন্তু আজ 18 ডিসেম্বর এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কিন্তু প্রত্যেকের একটা যে চরম ব্যস্ততা, চরম একটা উৎসাহ উদ্দীপনা সেটা কিন্তু চরম পর্যায়ে রয়েছে বর্তমানে। এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বলতে পারি প্রধানমন্ত্রী আসার সময় কিন্তু প্রায় হাতে গোনা আর মাত্র কিছু সময়, এরপরেই কিন্তু দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই রাস্তা দিয়ে আসবেন। এবং এর জন্য কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু একেবারে পুলিশ প্রশাসনের যে প্রস্তুতি রয়েছে চরম প্রস্তুতি এবং তার একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি কিন্তু এখানে শুরু হয়ে গেছে।
যে ব্যারিকেড রয়েছে সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু ঠিকঠাক করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে করে প্রধানমন্ত্রী আসতে যাতে একেবারে সাফল্যমণ্ডিত করে যাতে প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করে তোলা যায় সেই জন্য। এমন কখনো হয়নি যে দেশের কোনো রাষ্ট্রনায়ক বিশ্ব নায়কের স্বপ্ন পেয়েছেন। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন। আমরা সবাই ছোটবেলায় একটা গান গেয়েছিলাম, সবার মনে আছে, এখনো গাই। ভারত সবার যখন সবার সামনে গান কবিতা আবৃত্তি করতাম। আমাদের কল্পনা এবং স্বপ্ন ছিল, কিন্তু সেটা কখনো বাস্তবায়িত হতে পারে সেই স্বপ্ন কিন্তু আমরা দেখতাম না। কিন্তু এই স্বপ্নের মধ্যে এত তাড়াতাড়ি সত্যি হবে তা আমরা কখনো ভাবতে পারি। কিন্তু বিশ্ববরণ্য যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষকে বিশ্বের শীর্ষস্থানে স্থাপন করেছেন। খুব অল্প সময়ে তিনি এই মহান কর্মযোদ্ধা সম্পূর্ণ করেছেন। তাকে সম্পূর্ণ ত্রিপুরার পক্ষ থেকে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আখ্যায়িত অষ্টলক্ষ্মীর পক্ষ থেকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, প্রণাম আবার প্রকট করছি।
কি নাম আপনার? জ্যোতির্ময় দাস, কোথা থেকে এসেছেন? প্রতিক্রিয়া মন্ডল। মন্ডল। আচ্ছা, তো আপনাদের মন্ডলের অনেক কতজন এসেছেন আপনারা? আমরা প্রথমত ফার্স্ট ট্রেনে আমরা আসছি, আর দুটো ট্রেনে প্লাস যারা ট্রেনে আসতে পারলো না তারা নেক্সটে ছোটো গাড়ি নিয়ে আসছে। কি বলবেন আজকে বা বিশাল বিশাল বড় মতো নাই, বিশাল আকারে লোকজন আসছে, পানি জলের ব্যবস্থা আছে, লাঞ্চ টিকিটের ব্যবস্থা আছে, বিশাল দিদি আসবে ত্রিপুরা রাজ্যে, আবেগে মানুষ আসছে। কি নাম আপনার? জ্যোতির্ময় দাস। ধন্যবাদ আপনাকে। একেবারে আপনারা শুনলেন যে প্রত্যেকে কিন্তু একটা আলাদা উৎসাহ আমেজের মধ্য দিয়ে কিন্তু এখানে আসছেন এবং একেবারে একটা টেনশন ফ্রি ভাব, আনন্দ মেজাজ একটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকের মনে। এবং একজনকে পেয়ে গেছে, একটু কথা বলে আমরা চেষ্টা করব। তবে কি নাম আপনার? রাজকুমার নাথ, কোথা থেকে এসেছেন আপনি? ধর্মনগর থেকে। ধর্মনগর থেকে। আপনাদের এখান থেকে আরো কতজন আসছেন? অনেক লোক, কয়েক হাজার কানেক লোক, হাজার হাজার লোক এসেছে। আজকে প্রধানমন্ত্রীর একদিনের রাজ্য সফর কি বলবেন, কেমন লাগছে? খুব ভালোই লাগছে, খুব ভালো লাগছে। খুব ভালোই লাগছে। অনুষ্ঠান শেষ করে যাবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য আসা। বিশেষ করে আর অনেক কিছু নিয়ে যাওয়া আর কি। আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমরা উত্তর ত্রিপুরা থেকে এসেছি, ধর্মনগর কালাচড়া আরডি ব্লকের অন্তর্গত। আমার নাম প্রমোদ কুমার নাথ। কি কি বলবেন, প্রধানমন্ত্রী আজকে রাজ্যে আসছেন? প্রধানমন্ত্রী আজকে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে আসছেন, ত্রিপুরাবাসীর জন্য একটা সুখবর। কারণ ত্রিপুরাবাসী দীর্ঘদিন গৃহ, যেটা আমাদের 1,51,119টি গৃহ আমাদের এই ত্রিপুরায় যে প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনার মাধ্যমে আমাদের সশস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, সেটার আজকে গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠানে উনি আসছেন। ত্রিপুরাবাসীর জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এবং এই গৃহগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে নির্মাণ হয়েছে। সরাসরি বেনিফিশিয়ারির অ্যাকাউন্টে টাকাগুলো গিয়েছে, টাকাগুলো নয়চয় হয়নি। তার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে এবং উত্তর ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে অসংখ্য অভিনন্দন এবং স্বাগত জানাচ্ছি। ধন্যবাদ আপনাকে। নমস্কার। নমস্কার। আপনারা কি জানেন? একেবারেই বলতে গেলে কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে একটা আলাদা উৎসাহ আমেজ কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রত্যেকে এখানে অনেকটাই খুশি এবং প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে কিন্তু একটা আলাদা। কি নাম আপনার? অজিত সাহাজি, কোথা থেকে এসেছেন? গ্রাম কৃষ্ণডিলা। আপনার বয়স কত দাদু? 70। 70। আজকে প্রধানমন্ত্রী আসছেন, কি বলবেন, কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে। প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে এসেছেন? দেখতে আইছি। একেবারে শেষ করে যাবেন? আমি শেষ তো করে মিটিং। ধন্যবাদ আপনাকে। একেবারেই বলতে গেলে কিন্তু একটা